আমার দেশের কিছু দরবার ছন্দ কয় ছন্দ কয় ছন্দ। আউয়ালে আখেরে তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি, কয় কি না? আউয়ালে আখেরে তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি। কেউ বলে নবী মুস্তাফা, কেউ বলে হুবহু খোদা। আরো আস্তে কর নাউজুবিল্লাহ। কি বুঝছেন? কি বুঝলেন? আউয়ালে আখেরে তুমি, প্রথমেও তুমি, শেষেও তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি, জাহেরে তুমি বাতেনে তুমি। কেউ বলে নবী মুস্তাফা, কেউ বলে হুবহু খোদা। মুসলমান চিল্লে কর নাউজুবিল্লাহ। নবীরে কই নিছে? জোরে বলেন। কার কাছে বানাইছে? ইমান আছে না গেছে? আরো জোরে কর, আছে না গেছে? এটা বুঝতে কি কোরআন হাদিস দরকার? এরকম বলে কি বলে না? বাবা তুমি চিন্তা করো, তুমি মাথাটাকে বালিশের সাথে লাগাও, তারপর চিন্তা করো যদি আমি ভুল বলি, জিহ্বাটা টান দিয়ে ধরে কাটতে দাও। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. أرى محبة بري. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آله. नहीं है दो जहां में मिसाल मुहम्मद, नहीं है दो जहां में मिसाल मुहम्मद. जमाल खुदा है कमाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু ইয়া সাহিবাল জামাল ইয়া সাহিবাল জামাল ওয়া ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার من وجهك المنير لقد نور القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع محبت پوری پڑھلے فائدہ হবে ফারস্যের কবি আল্লামা শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের পরে এক আলেম স্বপ্ন দেখছেন, জিজ্ঞাসা করতেছেন, ও শেখ সাদী, আল্লাহ পাক আপনাকে কোন আমলের উসিলায় মাফ করছেন? তো শেখ সাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, আমি আল্লাহর হাবিবের রওজার পাশে দাঁড়িয়ে এই কাসিদাগুলা পাঠ করতেছিলাম, বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাদ দুজা বিজামালিহি। আল্লাহ পাক তার হাবিবের শানে এই শেরগুলা বলার কারণে এত খুশি হয়েছেন যে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ নে আকর কুফর কো মিটায়া, মুহাম্মদ নে আকর कुफर को मिटाया, कुफर को मिटा कर सदाकत बताया, बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही। तो जबान खुले जिक्र करी ला इलाहा, जोरे ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आरो जोरे जबानेर आवाज के उच्च करे, ला इलाहा, لا إله إلا الله، لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله। নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, বলো লা ইলাহা, আরো জোরে লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي الله لا إله غيره ونبيه محمد مصطفاه ديني الإسلام دين موقه أرجو كفرانا عفونا عنده مقتدى يا نبي الله صحبه وجوه للهدايا في زماه لا إله أرجو لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
जिक्र में क्या मजा है ज़ाकिरों से पूछियो जिक्र में क्या मजा है ज़ाकिरों से पूछियो शाके गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछियो अल्लाह अल्लाह आरो जोरे जबान खुले आवाज करी अल्लाह 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 क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह मोमीनू का काम है अल्लाह 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 या इलाही मुझसे मुझको दूर कर या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाह गाजीपुर सौदागर पाड़ा युव समाजेर उद्योगे प्रथम वार्षिक सुन्नी वाज महफिल मुहतराम सदर जलसा सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथि उपस्थित इस्लाम प्रिय दीन प्रिय नबीजिर कलिजार टुकरार उम्मत मुरब्बियान आज़ाम समबयसी युवक बंधुगण पर्दार आड़े सावनरत आमार सम्मानित मा ओ बोनेरा स्नेहेर छोट भाई अल्लाह रब्बुल इज्जतेर दरबारे लक्ष कोटी शुक्रिया जे महान रब्बुल आलमीन आपनाके आमाके এই ফিতনা ফাসাদের জবানায় যখন মানুষ নেকের কাজ ছাড়তেছে গুনার কাজ ধরতেছে শুধু গুনার কাজ ধরতেছে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গুনাহের কাজে প্রতিযোগিতা শুরু করছে কে কার চাইতে বেশি গুনাহ করতে পারে এমনই এক সময় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের এই সওদাগর পাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে এই মহতি মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন জবানের আওয়াজকে উঁচু করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ সালাম অসংখ্য অগণিত সুজুদ সালাম শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী দয়ার নবী মায়ার নবী উম্মতের দিশারি ইমামুল মুরসালিন রহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুল থাকালাইন শফি আযম রাসূল আকরম রহমত আলম নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া सैयदुल अंबिया शफी महशर साक़ी कौसर आकाए नामदर मदीना का ताजदर आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सैयदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
وآله وأصحابه وبارك وسلم سلاما كثيرا طيبا بارك الله في حياتك اللهم صل وسلم دائما أبدا সবাই বলে اللهم آمين দুনিয়াতে যত অশান্তি যত মুসিবত যত মারামারি যত কাটাকাটি যত গালিগালাজ সব কিছুর কারণ হলো বিশ্বনবীর আদর্শ বিশ্বনবীর সুন্নত না থাকার কারণে কথা ঠিক কি না বিশ্বনবীর সুন্নত না থাকার কারণ ঘরের মধ্যে মারামারি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল নাই ছেলে বাবার কথা শোনে না বাবা সন্তানের স্নেহ মহব্বত করে না মুরব্বীদেরকে যুবকরা সম্মান করে না তালাশ করে দেখেন নবীজির আদর্শ নাই নবীজির সুন্নত নাই কথা ঠিক না বেঠি মুহতারাম হাজরিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একজন নবীর উম্মত বানাইছেন এমন একজন নবীর উম্মত বানাইছেন যেই নবীর জন্য আল্লাহ পাক এই কুল কায়নাত সৃষ্টি করেছেন সুবহানাল্লাহ নবীর জন্য বানাইছেন এই গাছ এই পাহাড় এই সাগর এই মহাসাগর এই আসমান এই জমিন এই আরশ এই কুরসি এই কলম এই সব কিছু নবীর মহব্বতে আল্লাহ পাক বানাইছেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি এই নবীর জন্যই সব কিছু আপনি আমি দামি হইছি শ্রেষ্ঠ উম্মত কার জন্য আপনাকে আমাকে শ্রেষ্ঠ একটা কিতাব দেওয়া হয়েছে কার জন্য নবীর জন্য আপনাকে আমাকে এমন একটা রাত আল্লাহ পাক দান করছেন যেই রাত্রে ইবাদত করলে ৮২,০০০ বছর ইবাদত করার সওয়াব দান করে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি কোন নবীর জন্য বিশ্ব নবীর জন্য সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা নবীকে কতটুকু মহব্বত করি কতটুকু করি আমাদের চাইতে ১০০০ গুণে মহব্বত নবীকে আল্লাহ পাক করেন সুবহানাল্লাহ এজন্যই আল্লাহ পাক বলতেছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি وسلموا تسليما سبحان الله কি বলতেছেন আল্লাহ পাক ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়া মালাইকাতু এবং আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ ইউসাল্লুনা আলান নবী নবীর উপর দুরূদ পড়ে সুবহানাল্লাহ শুধু আমরাই পড়ি না আল্লাহও পড়েন ফেরেশতারাও পড়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে আমার ঈমানদার বান্দা বান্দীগণ শুধু পুরুষেরা না মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত এমন না নবীর উপর দুরূদ শরীফ শুধু পুরুষরা পড়বে না নারীদেরও পড়তে হবে নারীদেরও পড়তে হবে আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে আমার ঈমানদার বান্দা বান্দীগণ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সুবহানাল্লাহ যে তোমরাও হে আমার ঈমানদার বান্দা বান্দীগণ তোমরাও নবীর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি তোমরাও করো আমি আল্লাহ করি আমার ফেরেশতারা করে তোমরা আমার বান্দা তোমরাও নবীর উপর দুরূদ পড়ো আমরা কি বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ আসেন এই দুরূদটা কোন জায়গায় কোথায় আছে নামাজের মধ্যে কোথায় জোরে বলেন নামাজের মধ্যে আছে না নাই নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাক এই দুরূদটা দিলেন অন্য দুরূদ কেন দিলেন না এইটাই দিলেন কেন কোনদিন চিন্তা করেছি যে অন্য কোনো দুরূদ নাই কেন আমরা তো আরো দুরূদ জানি আল্লাহু
সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, আছে না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। আছে না আর দুরূদ শরীফ? আরো বিভিন্ন যাদের দুরূদের অভাব নাই, কিন্তু এই দুরূদটা নামাজের মধ্যে কেন দিলেন? যেটাকে আমরা দুরূদ ইব্রাহিম বলি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। এইটা কেন দিলেন? বুখারী শরীফের মধ্যেই দুরূদ আছে। এরা নবীর উম্মতের দল। দুনিয়াতে মানুষ যত ইবাদত করে, শ্রেষ্ঠ ইবাদতের নাম কি? নাম কি? নামাজ। আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আস-সালাত। কিয়ামতের ময়দানে বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামাজ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ বেহেশতের চাবি। অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন বুনিয়াল ইসলামু আলা খামস, শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া ইকামাস সালাহ। সুবহানাল্লাহ। শ্রেষ্ঠ ইবাদতের নাম কি? নামাজ। কিয়ামতের ময়দানে বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামাজ। অন্য হাদিসের মধ্যে পয়গম্বর বলতেছেন, যেই ব্যক্তি নামাজকে হেফাজত করলো সে দিনকে হেফাজত করলো। যেই ব্যক্তি নামাজ তরক করলো, নামাজকে ছেড়ে দিল, ওই ব্যক্তি দিন ইসলাম ধ্বংস করে দিল। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এই জন্য বান্দা, তোমাকে নামাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রথম ওয়াদা করা লাগে। কান পর্যন্ত হাত উঠায়া হাত বেঁধে রাখছো, কথা বলতে পারবা না। নামাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত সূরাতুল ফাতিহা পড়া লাগবে, কিরাত পড়া লাগবে। বান্দা, তোমাকে রুকু করা লাগবে, সিজদা করা লাগবে, বসা লাগবে। বৈশা তুমি আত্তাহিয়াতু পড়বা, তারপর দুরূদ শরীফ পড়বা। বান্দা, অন্য কোন দুরূদ শরীফ কেন দিল না? বলে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ। নামাজের মধ্যে যেই দুরূদ শরীফ দিছে, ওই দুরূদ শরীফটাও শ্রেষ্ঠ দুরূদ শরীফ। এটা শ্রেষ্ঠ, এই জন্য এটাকে নামাজের মধ্যে দিস। যেহেতু বান্দার সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল বান্দার নামাজ, এই জন্য আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে নবীজির শানের শ্রেষ্ঠ দুরূদ শরীফটাও দিয়া দিছে। সুবহানাল্লাহ। উম্মতকে বলছে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ো। এক সাহাবী আয়েশা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার ইবাদত বন্দেগীর পরে যেই সময়টা পাই 4টা ভাগ করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ। এক ভাগে আমি কোরআন তেলাওয়াত করি, এক ভাগে দোয়া দুরূদ পড়ি, আর এক ভাগে আপনার উপর দুরূদ শরীফ পড়ি, আর এক ভাগে আমি আমার কাজ করি। আল্লাহর হাবিব বলেন, ভালো, তবে দুরূদ শরীফ যদি আরেকটু বাড়াইতে পারো আরো ভালো। কয়েকদিন পরে আবার সাহাবী আসলেন, বলে, নবী গো, আমি আমার সময়ের 2টা ভাগ, 4টা ভাগের 2টা ভাগ আমি এখন দুরূদ শরীফ পড়ি, আপনার উপর সালাতু সালাম পেশ করি। নবী আমার বলেন, ভালো, যদি আরেকটু বাড়াইতে পারো আরেকটু ভালো। আল্লাহর হাবিবের সাহাবী আবার চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আবার সে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার 4 ভাগের সময়ের 3 ভাগ আপনার উপর দুরূদ শরীফ পড়ি, বাকি 1 ভাগ অন্য কাজ করি। নবী আমার বলে, সাহাবী ভালো, শুনে রাখো সাহাবী, যদি তুমি অন্য কোন আমল বাদ দিয়া, অন্য কোন আমল না করে যদি আমার উপর দুরূদ শরীফই পড়তে থাকো, আমার দুরূদ শরীফ তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাইব।
हर के बाशद आमल सल्लू मुदाम आतश दोज़ख शावद अज़ वही হারাম। কোন আল্লাহর বান্দা যদি নবীর উপর 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে আল্লাহ পাকের ফরজ বিধান পালন করার পরে শুধু দুরূদ শরীফ পড়তে থাকে, অন্য কোনো আমল নাও করে, আল্লাহ হাবিবের দুরূদ শরীফ ওই বান্দাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। দুরূদ শরীফ পড়ব তো ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের দেশে কেউ দাঁড়ায় পড়ে, কেউ বইসা পড়ে। আরে আল্লাহর গোলাম, তুমি যেইভাবে পড়ো অসুবিধা নাই, যেইভাবে পড়ো, তোমার দাঁড়াইতে মন চায় দাঁড়ায় পড়ো, নিষেধ নাই, অসুবিধা নাই। তোমার বইসা পড়তে মন চায় বসে পড়ো, অসুবিধা নাই। আমার বসতেও ভালো লাগে না, দাঁড়ায়ও ভালো লাগে না। বান্দা তোমার শুয়া শুয়া পড়তে মনে চায়, তুমি আমার নবীর উপর দুরূদ শুয়া শুয়া পড়ো, আল্লাহর গোলাম, কোনো অসুবিধা নাই। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। কিন্তু আমরা মারামারি করি, আমরা ঝগড়া করি পরস্পরে। আরে ভাই, তুমি যেই নবীর উপর ঈমান আনছো, তুমি যেই ভাইকে বকা দিতেছো, সেই তো সেই নবীর উপর ঈমান আনছে। কথা ঠিক কিনা? আমাদের সবার নবী এক, আমাদের সবার কাবা এক, আমাদের সবার কিবলা এক, আমাদের সবার কোরআন এক। কথা ঠিক কিনা? কিন্তু আজকে আমরা মুসলমান দলে দলে বিভক্ত। আজকে আমরা মুসলমান দলে দল হয়ে মারামারি করতেছি। এরে ভাই দেখো, যদি মুসলমান মুসলমান মারামারি করো, দলবদ্ধ বিভক্ত হয়ে যাও, বিভক্ত হয়ে যাও, তুমি একজনের নাম দিলে একটা, ও আরেকজনের নাম দিল একটা, এরম যদি বিভক্ত হয়ে যাও, ওরে জ্ঞানী মুসলমান জবাব দাও, মুসলমানের শক্তি কমবে নাকি বাড়বে? কমবে। এইভাবে শক্তি কমে যাবে। এক মসজিদে গেলাম, একজনের জোরে আমিন কয়, আমিন নামাজের পরে। আবার আরেকজন দেখি বারবার হাত তোলে, বারবার হাত তোলে, আছে কিনা? আরেক দল দেখি সেগায় দাঁড়ায়, সেগায়া। আরেক জায়গায় গেলাম দেখি একদল বৈশা বৈশা মিলাদ পড়ে, দুরূদ শরীফ পড়ে। আরেক জায়গায় গেলাম দেখি দাঁড়ায় দাঁড়ায় পড়ে। এক মসজিদে গেলাম সিলেটের মধ্যে দল-লিনের মসজিদ, আরেক মসজিদে গেলাম বলে জল-লিনের মসজিদ। দুই দল মারামারি, দল-লিন আর জল-লিন মারামারি। এক লোক ওই রাস্তা দিয়ে যাইতেছে, ওরে দোস্ত তুই কোন দলের? তুই কি দল-লিন নাকি জল-লিন? আমি তো নামাজই পড়ি না। আজকে আমাদের মারামারির কারণে, আজকে আমাদের দলাদলির কারণে মানুষ এখন আর মুসলমান হয় না। কথা ঠিক কিনা? এখন আর মানুষ মুসলমান হয় না। আগে মুসলমানদের আখলাক দেখে, সাহাবীদের আখলাক দেখে, বাজান রে, আমাদের আকাবিরদের পীর গাউস কুতুবদের আখলাক দেখে, চরিত্র দেখে মানুষ দলে দলে মুসলমান হইতো। আজকে আমরা দলে দলে মারামারি, মুসলমান ভাই আমরা মারামারি করি, একই সমাজের মধ্যে থেকে মারামারি করি। এ নবীর উম্মতের দল হাতে পায়ে দইরা বলি, তোমার দ্বারা মিলাদ পড়তে মন চাই, অসুবিধা নাই পড়ো, আমি বৈশা পড়ি, আমাকে বাধা দিও না, পড়তে দাও। আরেকজন দাঁড়ায়ও পড়ে না, বৈশাও পড়ে না, শুয়া শুয়া পড়ে, তাকে ঘৃণা করিও না রে ভাই। যে যেভাবে নবীর দুরূদ পড়ে সেভাবেই নবীর শাফাআত পেয়ে যাবে। কথা ঠিক কিনা? ইনশাআল্লাহ। মারামারি করব না, কোন বিষয় নিয়ে মারামারি করব না। রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? হাত দুইটা উপরে তুলি, হাত হাত নারে, আল্লাহ, উপরের দিকে তাকাই, উপরের দিকে, আল্লাহ। আমরা তোমাকে সাক্ষী রেখে বলতেছি, আল্লাহ আজকে থেকে আর মারামারি করব না। আল্লাহ আজকে থেকে আর বাড়াবাড়ি করব না, মানুষকে ঘৃণা করব না। আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। হাত নাড়া দেই, কি সুন্দর লাগে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। আজকে যুবকদের উদ্যোগে প্রথম মাহফিল, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মাহফিল তাকে কবুল করো। এরা নবীর উম্মতের দল। আল্লাহ পাক আমার নবীকে কেমন ভালোবাসতেন, আমাদের চাইতে কোটি কোটি গুণ ভালোবাসতেন। এই নবীর আব্বাকে আল্লাহ পাক জন্মের আগেই নিয়ে গেলেন। এতিম নবীর উম্মত। নবী আমার দুনিয়াতে আসলেন, লম্বা ঘটনা সিরাতের কিতাবের মধ্যে লেখা। আমিনা একদিন কাঁদতেছে, নবীদের আম্মি জান কাঁদতেছেন কাঁদতেছেন। আল্লাহর হাবিবের দাদা আব্দুল মুত্তালিব চিৎকার দিয়া ঘর থেকে বাইর হয়ে গেছে। মা কেন কান্দ? আল্লাহর হাবিবের চাচা আবু তালেব ঘর থেকে বাইর হয়ে গেছে, আর এক চাচা হামজা ঘর থেকে বাইর হয়ে গেছে।
ভাবি কেন কান্দেন, আপা কেন কান্দো? আব্দুল মুত্তালিব বলে, মা কেন কান্দো? বলে, বাবা গো, আমার মুহাম্মাদের বাবা নাই, আমার মুহাম্মদ এতিম, আমার মুহাম্মাদের বাবা নাই। বাচ্চাদেরকে দেখলাম ছোটকালে বাবা বিভিন্ন ধরনের খেলনা এনে দেয়, খেলনা, আমার নবীকে খেলনা দেওয়ার কেউ নাই। আজকে মুহাম্মদ কাঁদতেছে, আমি তাকে একটা খেলনাও দিতে পারতেছি। আব্দুল মুত্তালিব বলে, মা চিন্তা করিও না, এখন তো রাত, আমি দাদা মুহাম্মদকে সকাল বেলায় খেলনা এনে দিব। কিন্তু এর নবীর উম্মত, মার মন তো মানতে চায়, বারবার অন্য অন্য বাচ্চাদের কথা কল্পনা করে, অন্য অন্য বাচ্চার বাবা কত আদর করে, আমার নবীকে আদর করার কেউ নাই। কিন্তু আল্লাহ পাক তো আমার নবীকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন, এমন ভালো আল্লাহ পাক আমার নবীকে বাসেন। আমি না আমার নবীকে বাইরে শোয়াই দিছি, মদ কান্দে, ছোট বাচ্চা হাতটাকে এই দিকে লড়ায়, ওই দিকে লড়ায়, পাও একটা ওই দিকে লড়ায়, ওই দিকে লড়ায়, ওয়া ওয়া করে কান। ঘরের থেকে বাইর হয়ে আমি না দেখতেছে, কি ব্যাপার? আসমানের চাঁদটা আমার নবীর সামনে আইসা, আমার নবী যেই দিকে হাত লড়ায় চাঁদ ওই দিকে যায়, আমার নবী যেই দিকে পাও লড়ায় চাঁদটা ওই দিকে যায়, আমার নবী হাতটা যেই দিকে লড়ায় বাম হাতটা চাঁদটা ওই দিকে যায়। মনে হয় যেন আমার নবী চাঁদের সাথে খেলাধুলা করে। আমিনা চিৎকার দিছে, বাবা দেখেন কি আশ্চর্য, আমি আমার পোলা আমার বাবার জন্য খেলনার জন্য কানলাম, আসমানের মালিক চাঁদটাকে খেলনা বানায়া আমার মুহাম্মাদের সামনে দিয়া দিছে। আল্লাহ পাক এত মুহাব্বত করতেন আমার নবীকে, এত মুহাব্বত, আল্লাহ পাক কি পরিমাণ মুহাব্বত নবীকে করতেন, যদি বলতে থাকি সারা রাত পার হয়ে যাবে, বলা শেষ হবে না রে বাজাব। এই যে রজব মাস চলতেছে, রজব মাস হলো পয়গম্বরী মাস। আরবি মাস কোন মাস বলেন? পয়গম্বরী মাস। নবীদের মাস হলো পয়গম্বরী মাস। সমস্ত নবীরা আরবি মাসের হিসাব রাখছেন, মুসলমানের সমস্ত ইবাদতগুলো আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত। কথা ঠিক কিনা? মুসলমানের প্রত্যেকটা ইবাদত, আমার নবীর জন্ম 12ই রবিউল আউয়াল, আমার নবীর মৃত্যু রবিউল আউয়াল মাসে, সব কোরবানির ঈদ, রোজার ঈদ, শাওয়াল, হজ, মুহররম, সবগুলো ইবাদত বন্দার আরবি মাসের সাথে। কথা ঠিক কিনা? তারিখের কোনো ডিফারেন্স নাই, তারিখ পার্থক্য হবে না। প্রত্যেক বছর শাওয়াল মাসের 1 তারিখ রোজার ঈদ। কথা ঠিক কিনা? প্রত্যেক বছর কোনো দিন পার্থক্য হবে না। বাংলা তারিখ পরিবর্তন হবে, ইংরাজি তারিখ পরিবর্তন হবে, কিন্তু আল্লাহর গোলাম আরবি তারিখ 1 থেকে কোনো দিন 2 হবে না। কোরবানির ঈদ গরু জবাই করো 10 জিলহজ, ইংরাজি তারিখ পরিবর্তন হবে, বাংলা তারিখ পরিবর্তন হবে, কিন্তু কোরবানির ঈদ কোনোদিন 10 জিলহজ থেকে 11 জিলহজ যাবে না। কথা ঠিক কিনা? যদিও 10, 11, 12 3 দিন কোরবানি করা যায়, প্রথম দিনের নাম হলো 10 জিলহজ। কথা ঠিক কিনা? এই প্রথম দিনটা কোনোদিন 11 তারিখে যাবে না। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা ইবাদতকে আরবি মাসের সাথে মিলায় রাখছে। নবীজি আমার হিজরত করছেন, নবীজি আমার মেরাজে গেছেন, এটাও রজব মাসের 27 তারিখ দিবাগত রাত, 26 তারিখ দিবাগত রাত, আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত। নবী আমার দুনিয়াতে আসছেন, আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত। নবী আমার দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন, এটাও আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আমরা আজকে মুসলমান বাংলা ইংরেজির হিসাব রাখি, আরবির হিসাব কেউ রাখি না। কথা ঠিক না বা ঠিক? এই জন্যই কোন এক আল্লাহর ওলি বলছেন, মান্না দানাম জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, মান্না দানাম জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি,
মান মিদানাম সালমা পয়গম্বরি। আল্লাহর ওলি বলতেছেন, আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের নাম জানি না, আমি মুহররম সফর পয়গম্বরী মাসের নাম জানি। সুবহানাল্লাহ। এই যে রজব মাস শুরু হয়ে গেছে, রজব মাসে পয়গম্বর উম্মতকে দোয়া শেখায় দিয়েছেন, উম্মত রজব মাসের চাঁদ যখন দেখো তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান। পড়েন না, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। রজব মাসে পয়গম্বর মেরাজে গেছেন, আল্লাহ পাক হাজার হাজার নবী পাঠাইছেন, হাজার হাজার পয়গম্বর পাঠাইছেন, 1,24,000 2,24,000 আমরা বলি। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে নবীদের ঘটনা বর্ণনা করছেন, কিন্তু সংখ্যা বলেন নাই। কত লক্ষ পয়গম্বর, কত হাজার পয়গম্বর পাঠাইছেন, সংখ্যা বলেন নাই। আল্লাহ পাক শুনাইতেছেন, ওয়ালাকাদ আরসালনা রুসুলাম মিন ক্বাবলিক মিনহুম মান ক্বাসাসনা আলাইক ওয়া মিনহুম মান লাম নাকসুস আলাইক। ওগো পয়গম্বর, আপনার পূর্বে আমি অনেক নবী রাসূল পাঠাইছি, কিন্তু অনেক নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করছি, কিন্তু আমি আল্লাহ নবীদের সংখ্যা কোথাও বলি নাই। নবীদের সংখ্যা বলেন নাই, কিন্তু অনেক নবী পাঠাইছেন কিনা? সমস্ত নবীর সাথে আল্লাহ কথা বলছেন দূর থেকে। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে কথা বলছেন তুর পাহাড়ে নিয়া, নূহ পয়গম্বরের সাথে কথা বলছেন পানিতে বাসায়া, ইব্রাহিম খলিলের সাথে কথা বলছেন আগুনের মধ্যে ফালায়া। কথা ঠিক কিনা? আর আপনার আমার পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক এত ভালোবাসেন, এত ভালোবাসেন, এত মহব্বত করেন রে মুসলমান, এই রজব মাসের 26 তারিখ দিবাগত রাতে বন্ধুকে নিজের কাছে নিয়ে বসায়া কথা বলছে। আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ, বাড়ি যে কইন সুবহানাল্লাহ। এত ভালোবাসতেন আমার নবীকে, এত ভালোবাসতেন আমার নবীকে, নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। কেন নিজের কাছে নিলেন রে বাজান? মেরাজটা কেন হলো? অনেক কারণ কিতাবের মধ্যে লেখছে। একটা কারণ হলো, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার আমার কলিজার টুকরার পয়গম্বর, এর নবীর উম্মত, নবী আমাদের কলিজার টুকরা, তুমি আমার পীর বাবাকে গালি দাও, আমি তোমাকে কিচ্ছু বলবো না। তুমি আমার বাবাকে গালি দাও, খোদার কসম কিচ্ছু বলবো না। তুমি আমার দলকে গালি দাও, কিচ্ছু বলবো না। কিন্তু আল্লাহর কসম একবার, আল্লাহর কসম দুইবার, আল্লাহর কসম তিনবার, আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি কথা বলো, আমি সন্তান হইয়া বাবার জানাজা, বাবার লাশটা, বাবাকে সবার আগে হত্যা করব। কথা ঠিক না ঠিক? আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ বলে, আমার বাবাও যদি হয়, সবার আগে আমি প্রতিবাদ করব। কথা ঠিক না ঠিক? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। বিশ্ব নবীর অপমান, দুনিয়ার মুসলিম, দুনিয়ার মুসলিম এক হয়ে যাবে। যেখানেই নবীর বিরুদ্ধে স্লোগান হবে, সেখানেই মুসলমান গর্জে উঠবে। কথা ঠিক না ঠিক? এরা নবীর আশিক। কিছুদিন আগে ফ্রান্সের মধ্যে নবীকে আমার ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কথা ঠিক কিনা? এই নবীর আশিকের দল বাংলাদেশের নবীর আশিকরা ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করেছে। উলামায়ে কেরাম নবীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে রাস্তায় নেমে গেছে। কিন্তু এমন আশিক দেখছি, দেওয়ালের মধ্যে লেখা আশিক, ক্যাফের মধ্যে লেখা আশিক, গেঞ্জির মধ্যে লেখা আশিকে রাসূল, মানে নবীর আশিক। ওই আশিকদেরকে কোনোদিন নবীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য রাস্তায় নামতে দেখি নাই। কথা ঠিক না ঠিক? না বানায় বলতেছি? কই তুমি আশিক? কিসের আশিক তুমি? মিথ্যুক, বাটপার, তুমি কিসের আশিক? কি মহব্বত করো তুমি নবীকে? আমার আল্লাহকে গালি দিলে আল্লাহ রাগ করে না। আল্লাহকে গালি দেও, আল্লাহ কিচ্ছু কয় না। ফেরেশতাদেরকে গালি দিলেও আল্লাহ কিচ্ছু বলে না।
আল্লাহর আসমানি কিতাবকে গালি দিলে আল্লাহ কিচ্ছু কয় না, কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ এত মহব্বত করেন, যেই কুলাঙ্গার আমার নবীকে গালি দিব, আল্লাহ পাক বলে উম্মতের জন্য, বান্দার জন্য কে কতল করা ওয়াজিব আমি আল্লাহ করে দিলাম। আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। চট্টগ্রামে একটা লাল দিঘির ময়দান আছে কিনা? চট্টগ্রাম যে দেখেন লাল দিঘির ময়দানে লাল লাল নামে কোনো দিঘি নাই, লাল রঙের কোনো দিঘি নাই। ওই লাকসামে মুন্সির হাট আছে, কোনো মুন্সি নাই। ঢাকার শান্তির হাটে যেমন কোনো শান্তি নাই, ফরিদপুরে শরীয়তপুরে যেমন কোনো শরীয়ত নাই, ঠিক আজকে আমার নবীকে অপমান করার পরেও যেই সমস্ত আশিক রাসূলদের অন্তরে জ্বালা ধরে না, ওরা নামে আশিক রাসূল হতে পারে, নবীজির ইজ্জত আর মুহাব্বত ওদের দিলের মধ্যে নাই। কথা ঠিক না বেটে? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। সব বন্ড আর আশিক রাসূল মিথ্যা দাবিদার। তুমি যদি সত্যিকারের আশিক রাসূল হইতা, আমার নবীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে, কোন কুলাঙ্গার আমার নবীর বিরুদ্ধে লাগবে, আর তুমি চুপচাপ থাকবা, এটা হতে পারে না, পারে না, পারে না। কথা ঠিক না বেটি? হতে পারে না। তুমি সাহাবীদের ইতিহাস পড়ো, সাহাবা কেরাম কেমন আশিক। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরহামু উম্মতি বিউম্মতি আবু বকর, পড়ে না খুতবায়? আরহামু উম্মতি বিউম্মতি আবু বকর। উম্মতের মধ্যে আবু বকর সবচাইতে নরম দিলের মানুষ, সবচাইতে কোমল হৃদয়ের অধিকারী আবু বকর। একদিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা দরবারে নবুয়তের মধ্যে নবীজির দরবারে হাজির। কি ব্যাপার? বলে, নবী গো, আপনার বন্ধু আবু বকর আমাকে মারছে, থাপ্পড় মারছে। বাবা সন্তানের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়, এটা তো আমার নবীর আদর্শ না। নবীর আদর্শ হলো মুরব্বী যদি আমাকে অন্যায়ভাবে কোনো কিছু করে, তারপরও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। কথা ঠিক কিনা? মুরব্বীর সাথে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না রে গোলাম। মুরব্বীর ইজ্জত দিচ্ছেন স্বয়ং বিশ্ব নবী। কথা ঠিক কিনা? মুরব্বীর ইজ্জত দিছে স্বয়ং বিশ্ব নবী। আর সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বীর তো এমন সম্মান, বলবো এমন সম্মান আল্লাহ সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বীকে দিছেন। সাদা দাড়িওয়ালা হাত তুললে আল্লাহ পাক শরম পায়। সুবহানাল্লাহ, জোরে কর। এত সম্মান, কিন্তু অনেক সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ারা বইবা বিড়ি টানে। কথা ঠিক কিনা? আরে এই টিভি চাওয়া চাইও, চার দোকানে বৈশা সারাদিন টিভি আর বিড়ি টানে, দাঁড়িয়ে কিন্তু পেকে গেছে। কথা ঠিক না বেঠি? আল্লাহ শরম পাইলে এই বুড়াটা শরম পায় না। কথা ঠিক না বেঠি? আল্লাহ শরম পায় বুড়াটারে, কিন্তু এই বুড়া এত খাড়াসের খাড়াস, দাড়ি পাইকা সাদা হয়ে গেছে, এইটা এখনো বৈশা টিভি আর বিড়ি খায়। কথা ঠিক না বেঠি? এইলো আমার দেশের বুড়ার অবস্থা। এই জন্যই নবী আমার বলছেন, এই যুবকরা আসো, যুবকরা হাত তোলো, যুবকরা, যুবকরা একটা আওয়াজ দিচ্ছেন, নারায়ে তাকবীর। যুবকের মতো আওয়াজ হয় নাই, যুবকের মতো আওয়াজ দিতে হইব। যুবকরা, বুড়ারা কইব না। নারায়ে তাকবীর। এবার মুরব্বীরা একটু হাত তোলেন, মুরব্বীরা, নারায়ে তাকবীর। কাছাকাছি আলহামদুলিল্লাহ। বুঝা গেছে জন কালে তারাও ভাড়া লাইতো। আমার ভাই বলতেছিলাম যে কথা, আল্লাহর হাবিব বলছেন, যুবকরা আমার সহযোগিতা করছে আর বুড়ারা আমার বিরোধিতা করছে। এই জন্য আমরা বলি, যুবকরা জাগলে বাংলাদেশ জাগবে, যুবকরা জাগলে ইসলাম জাগবে। কথা ঠিক না ঠিক? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর।
কোরআন হাদিসের আলো, হাত উঠায়া কোরআন হাদিসের আলো, কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে। এরা নবীর উম্মত। আল্লাহর হাবিব বলেন, যুবকরা আমার পক্ষে ছিল, বুড়ারা আমার বিরোধিতা ছিল। আজকের এই মাহফিলটাও যুবকদের উদ্যোগে হইতেছে। আমি আমার কলিজার টুকরা যুবকদেরকে বলবো, রে বাবা, এত কষ্ট করে মাহফিল দিছ কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য রে যুবক, কিন্তু এশার নামাজ মসজিদে পড়তে গিয়ে বড় আফসোস আর দুঃখ লাগছে। ওয়াজের মাহফিলে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু আমার আল্লাহর ঘর মসজিদ যেন কাঁদতেছে, মসজিদ যেন মুসল্লির অভাবে কান্দে। এত সুন্দর সুন্দর মসজিদ বানাইতেছেন রে বাবা, কিন্তু কই আমার মসজিদের মুসল্লি কই? এর নবীর উম্মতের দল। মসজিদ কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাই, হাতে পায়ে দইরা বলি, রে বাবা, ওয়াজ শোনা ফরজ না, ওয়াজ শোনা ওয়াজিব না। তুমি যদি সারা রাত্র ওয়াজ শোনো, আল্লাহ তোমাকে একটা ওয়াজ না শোনো একটা গুনাহও দিবে না। ওয়াজ শুনলে সব হবে, না শুনলে গুনাহ নাই। কিন্তু নবীর উম্মত যদি নামাজ না পড়ো, একটা নামাজ তরক করলে কবিরা গুনাহ হইয়া যাইব। পর্দার আড়ালে মাদেরকে বলতেছি, মা, নামাজ পড়বা না, কোনো আমল কাজে আসবে না গো মা। হাতে পায়ে দইরা বলি, আজকে আমার কলিজার টুকরা যুবকদের উদ্যোগে প্রথম মাহফিল, প্রথম মাহফিলের প্রথম ওয়াদা, জীবন যাইব নামাজ আর ছাড়ব না। সবাই রাজি ইনশাআল্লাহ? সবাই বলেন, জীবন গেলে যাবে, নামাজ ছাড়ব না রে ভাই, নামাজ ছাড়ব না, নামাজ ছাড়ব না। জীবন গেলে যাবে, নামাজ ছাড়ব না রে ভাই। তুমি যদি ওয়াজ না শোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু নামাজ না পড়লে অসুবিধা। কথা ঠিক না? ঠিক। আবু বকর নবীর দরবারে চলে আসছে। আবু বকর, মনে আছে ঘটনা? কি ব্যাপার? তোমার বাবা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতেছে, তুমি নাকি তোমার বাবাকে মারছো। আমি কি তোমাকে শিক্ষা দিলাম? আমি নবী তো এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে আসি নাই। আমি তো এমন আদর্শ নিয়ে আসছি, আমার আদর্শ যে গ্রহণ করবে সে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে, আখিরাতেও মুক্তি পাবে। আমার আদর্শ যদি পশু পাখির মধ্যেও যায়, আমার কারণে পশু পাখিগুলাও নিরাপদ থাকে। তুমি নাকি তোমার বাবাকে মারছো। আবু বকর চেহারা লাল হয়ে গেছে, চোখগুলা বড় বড় হয়ে গেছে, জবান দিয়া বলতেছে, লাউ কানা সাইফাম মিন্নি করিবান লাযারাবতু উনুকাহু। ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু তো থাপ্পড় মেরেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমার কাছে তরবারি থাকতো, আমি আবু বকর বাবার গর্দান ফালায়া দিতাম, গর্দান ফালায়া দিতাম বাবা, যদি তরবারি আমার কাছে থাকতো। লাউ কানা সাইফাম মিন্নি করিবান লাযারাবতু উনুকাহু। উনুক মানে গর্দান, আমি তার গর্দানের মধ্যে মারতাম। বলে, কি ব্যাপার, কি করছে তোমার বাবা, এত খেপছো? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সামনে আপনার বদনাম বলে, আমার সামনে আপনার দোষ বর্ণনা করে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি রাহমাতুল লিল আলামিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন নাই, আপনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন নাই। আমি স্বপ্ন দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছি। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আবু বকরকে আল্লাহর হাবিব ইসলামের গ্রহণের দাওয়াত দেয় না। লম্বা ঘটনা সেখানেও। কিভাবে আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেছেন? যদি আমার কাছে তরবারি থাকতো, আজকে বাবার গর্দান ফালায় দিতাম। আল্লাহ পাক এত খুশি হইছেন, আয়াত নাজিল করে জানাইছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও আপনাকে এত মহব্বত করি, আমার বিরুদ্ধে বলে আমি রাগ করি না, ফেরেশতার বিরুদ্ধে বললে আমি রাগ করি না, কিন্তু যেই কুলাঙ্গার আপনার বিরুদ্ধে বলবে, আমি আল্লাহ তাকে কতল করা ওয়াজিব করে দিছি। সুবহানাল্লাহ। এত মহব্বত আল্লাহ আমার নবীকে করেন। কেমন মহব্বত! আল্লাহর হাবিব বাচ্চা কালে যখন একটু বড় হইলেন, একটু একটু করে বাচ্চাটা হাঁটা শুরু করে। দেখবেন বাবা ছেলের আঙ্গুলটা ধরে আস্তে 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 হাঁটে। কথা ঠিক কিনা?
আটটু বড় হইলে বাজারে লইয়া যায়, গলিতে গলিতে ঘুরায়, সন্তানকে ঘুরায়, বাবা ওই যে দেখো নদী, ওই যে দেখো এইটা, ওইটা ওইটা। ছোট্ট বাচ্চা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা জবাব দেয়। কথা ঠিক কিনা? আমেনা কানতেছে কানতেছে কানতেছে, নবী আমার বড় হইছে, কারো হাত ধরে হাঁটতে পারে না। আমার নবীকে মদিনার মক্কার অলিতে গলিতে হাঁটানোর কেউ নাই। আমেনা কান্দে কান্দে, মার মনে বারবার এই কথা স্মরণ হয়, আজকে যদি আব্দুল্লাহ থাকতো, তার বাচ্চাটাকে হাতে ধরে হাঁটাইতো। কিন্তু আফসোস, আমার স্বামী নাই, মুহাম্মদের বাবা নেই। কে গো মুহাম্মদকে হাঁটাইব? কে গো মোহাব্বতের আঙ্গুল ধরে হাত? নাই নাই, কেউ নাই। আমার আল্লাহ যেন বলতেছে, আমেনা অপেক্ষা কর, আমেনা অপেক্ষা কর। আমার বন্ধু মোহাম্মদকে মদিনার মক্কার অলিতে গলিতে হারতে হবে না, আমার মোহাম্মদকে, আমার হাবিবকে মক্কার মধ্যে হারতে হবে না। আমি আল্লাহ তাকে আরশ, কুরসি, লৌহ কলম সব কিছু দেখায় হাঁটায় আনবো। সুবহানাল্লাহ, সব কিছু দেখায় আনবো, তুই চিন্তা করিস না। আল্লাহ পাক এমন একটা সফর করাইছেন, বাইতুল মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস, সেখান থেকে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, আরশ, কুরসি, লৌহ কলম, জান্নাত, জাহান্নাম সব কিছু বন্ধুকে দেখায়া আবার মক্কা ফেরত দিছে। কথা ঠিক না বেঠি? এত মহব্বত বন্ধুকে করেন, এত মহব্বত করেন বন্ধুকে, এত মহব্বত করেন রে ভাই। মেরাজের আরেকটা কারণ তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখছেন, আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে আকৃতি দিছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আল্লাহ পাক বলতেছেন, ফি আই সূরাতিন ফি আই সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবাক। আমার আল্লাহ যাকে যেই সুরতে পছন্দ করছেন তাকে ওই সুরত দিছেন। কিন্তু হাবিবে কিবরিয়া আপনার আমার পয়গম্বর নিজে যেই সুরত পছন্দ করছেন, আল্লাহ পাক ওই সুরত দিছে। যেই সুরত নিজে নবী পছন্দ করছেন ওই সুরত দিছেন। তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখছে, বন্ধুকে নিয়ে বলতেছে, বন্ধু আমি আল্লাহ সবাইকে নিজের পছন্দের সুরত দিছি। কাউকে কালো বানাইছি, কাউকে সাদা বানাইছি, কারো নাক চ্যাপটা দিছি, কারোটা খাড়া দিছি, কারো চোখ বড় দিছি, কারোটা ছোট দিছি। ফি আইয়ি সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবাক। আমি আল্লাহ যাকে যেই সুরতে পছন্দ করছে ওই সুরতে বানাইছি। কিন্তু আমি আল্লাহ আপনি যেই সুরত নিজের জন্য পছন্দ করছেন ওই সুরতে বানাইছি। কেমন চাইলেন আর কেমন বানাইলাম এইটা দেখার জন্য এত কিছু ঘুরাইয়া আমার পাশে আইনা বসাইছি। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুকে নিজের পাশে বসাইয়া দিছেন কি? নামাজ। দিছেন কি? নামাজ। আর আজকে আমরা নবীর উম্মত নামাজই পড়ি না। কথা ঠিক কি না? আজকে আমরা নবীর উম্মত নামাজ পড়ি না। ইন্তেকালের 5 দিন পূর্বে নবী আমার অসুস্থ, মসজিদে নবী যায় নামাজ পড়তে পারে না, হুশ আসে আবার বেহুশ হয়ে যায়। আম্মি জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুশ আসলে মাথায় তেল পানি দিয়ে দেয়, নবী আমার জায়গায় নামাজের সময় হইছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হইছে। বলে মসজিদের দিকে নাও, নিতে যায়, আবার নবী বেহুশ হয়ে যায়। করতে করতে অনেক সময় চলে গেল। সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়েন না নবীজির অপেক্ষায়। করতে করতে সময় অনেক চলে গেল। একবার হুশ হওয়ার পর বলে, নামাজ পড়তে বলো। কে সামনে যাবে, কে সামনে যাবে, কেউ ডরে যায় না। নবীর স্থানে কে দাঁড়াবে? আবার নবীর সাথে বেয়াদফি হয়ে যায়। এর নবীর উম্মতের দল কেউ সামনে যায় না। শেষ পর্যন্ত আবু বকর গেল। আল্লাহর হাবিবের হুঁশ আসলো। বলে কি ব্যাপার? বলে নামাজ পড়তেছে। কে পড়ায়? আবু বকর। নবী আমার কাঁদতেছেন, চোখ দিয়া পানি পড়তেছে। আম্মি জান আয়েশা সিদ্দিকা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাবা নামাজ পড়ায়, এই জন্য বুঝি আপনি কাঁদেন? বলে না রে আয়েশা না, আমি আজকে আবু বকর নামাজ পড়ায় দেখে কান্দি না রে আয়েশা।
আরে আয়েশা, এই নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি তায়েফের জমিনে রক্ত জড়াইছি। আরে আয়েশা, এই নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি এমন কোনো অত্যাচার নাই সহ্য করি নাই। আমি সেজদায় যাইতাম, আমার গাড়ির উটের বুড়ি ফালায়া রাখতো। আরে আয়েশা, এই নামাজের জন্য আমি 3 বছর শিয়াবে আবু তালেবের মধ্যে কারাগারের মধ্যে ছিলাম। আরে আয়েশা, এই নামাজের দাওয়াত নিয়ে যখন আমি তায়েফে গেছি, আমার নবী 10টা দিন তায়েফের জমিনে ছিল। এর নবীর উম্মত, তায়েফের ইতিহাসগুলো এত কঠিন রে ভাই। একদিন আয়েশা সিদ্দিকা নবীজি গোসল করাইতেছে, নবীজিকে গোসল করায়, গায়ের মধ্যে দাগ আর দাগ, গায়ের মধ্যে দাগ আর দাগ। আমি জান ডাক দেয় বলে, নবী গো, আপনার শরীরে কি বসন্ত রোগ হয়েছে? শরীরের মধ্যে এত দাগ কেন? বলে, আয়েশা রে, না না, কোনোদিন আমার শরীরে বসন্ত রোগ হয় না। ওরে আয়েশা, রক্ত দূরের কথা, আল্লাহ পাক আমাকে তো দামি আর সম্মানিত বানাইছেন, কোনোদিন আমার শরীরে একটা মশা মাছি পর্যন্ত বসে নাই। এরে আয়েশা, আমার ঘাম মদিনার মহিলারা নিয়ে শিশির মধ্যে ভরে রাখতো, কারণ আমার নবীর গাম থেকে মেশকো আম্বরের গ্যারান বাইর হইতো। বলে, নবী গো, তাহলে শরীরের মধ্যে তো দাগ কিসের? বলে, আয়েশা রে, তায়েফের জমিনে গেছি দাওয়াত দেওয়ার জন্য, তায়েফবাসী পাথর মারতে মারতে আমার শরীরটা ক্ষত বিক্ষত করে দিছে রে আয়েশা। রে আল্লাহর বান্দা, শেষ দিন যখন তায়েফ থেকে চলে আসবে রে আয়েশা, আমার গলায় রশি লাগায়া আমার গলায় রশি লাগায় আমাকে টানছে। আমার উপর অত্যাচার দেইখা পাহাড়ের ফেরেশতা চলে আসছে, আমার জামা রক্তের সাথে শরীরে লাইগা গেছে। পাহাড়ের ফেরেশতা এসে বলে, নবী গো, অনুমতি দেন তায়েফবাসীকে উল্টায়া 2 পাহাড়ের মাঝে চাপা দিয়া দেই। কিন্তু আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলছে, না না, তাদেরকে পাহাড়ে চাপা দিও না, তাদেরকে মারিলে ববেকে বলিবে আল্লাহ। আজকে কোথায় সরসরে যুবক? কার আদর্শ আজকে গ্রহণ করছো রে যুবক? আজকে নবীর দাড়ি ভালো লাগে না রে যুবক, আজকে নবীর টুপি মাথায় রাখতে মনে চায় না রে যুবক। হাতে পায়ে ধরি রে বাবা, আমার নবীর চেহারাটা কি তোমার কাছে ভালো লাগে না? 63 বছরের জিন্দেগি নবী তোমার জন্য কাঁদছে। রওজা শরীফে যায় কান লাগাও, হায়াতুন নবী আমার কবরে এখনো তোমার জন্য কান্দে। বাজান রে, ও কলিজার টুকরা মা, এখনো আমার নবী কান্দে রে বাজার। কিয়ামতের ময়দানেও নবী তোমার জন্য কাঁদবে। সমস্ত নবীর একটা স্পেশাল পাওয়ার দিছে, পাওয়ার। সব নবী দুনিয়াতে ওই দোয়া, ওই পাওয়ারটা খাটাইয়া ফেলাইছে। তোমার আমার নবী তোমার আমার জন্য কিয়ামতের জন্য রাইখা দিছে রে বাজান। নবীর দাড়িতে অস্ত্র লাগাইলে নবীর কলিজা আঘাত লাগে রে যুবক। কাফের বেদিন মুশরিকের বাচ্চারা নবীর বিরুদ্ধে গালি দেয়, নবীকে গালি দিয়ে আঘাত দেয়। তুমি মুসলমান,
ও আশিকে রাসূল দাবিদার আমার বাবারা, ও নবীর আশিক বাবারা, নবীর সুন্নত মানো না, নবীর আদর্শ মানো না। দাড়ির মধ্যে অস্ত্র লাগাইয়া নবীর কলিজা আঘাত দাও, মায়া লাগে না রে বাবা? তাকায় দেখো ইসলামের যত দুশ্মন, একটার মুখেও দাড়ি নাই রে ভাই। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী দুশ্মন, আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী মুসলমানের দুশ্মন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী নবীর দুশ্মন। কই মুখে তো তাদের দাড়ি নাই রে বাজান। তুমি নবীর আশিক মুসলমান, নবীর দরদি উম্মত, তোমার দাড়ি কই? ওরা নবীর ব্যঙ্গ করে নবীকে কষ্ট দেয়, তুমি দাড়ি কাইটা নবীর সুন্নত না মাইন্না নবীকে কষ্ট দাও। কথা ঠিক না বেটে? তুমি নবীর কেমন আশিক, দেখো সাহাবায়ে কেরাম কেমন আশিক আমার নবীর ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উহুদের যুদ্ধের ইতিহাস বড় করুণ। পাথরের আঘাতে আমার নবীর দান দান মোবারক শহীদ হয়ে গেছে। ওয়াইসুল করনি কেমন আশিক, একটা দান দান মোবারক শহীদ হয়েছে, 32টা দাঁত ফালায়া দিস। তুমিও নবীর আশিক, আমিও নবীর আশিক, ওয়াইসুল করনিও নবীর আশিক। আশিক শুধু মুখে দাবি করলে হয় না রে বাবা, খালি মিলাদ শরীফ পড়লি নবীর আশিক হওয়া যায়? হাতে পায়ে ধরি, বুঝার চেষ্টা করো, বুঝার চেষ্টা করো রে ভাই। এরা নবীর উম্মতের দল, কাফেররা তীর মারতেছে, তীর মারতেছে, তীর মারতেছে। আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে ডাল বানায় নবীর সামনে দাঁড়ায় গেছে। ডান দিক থেকে তীর মারে, আবু দুজানা ডান দিকে চলে যায়। বাম দিক থেকে তীর মারে, আবু দুজানা বাম দিকে চলে যায়। পিছন দিক থেকে তীর মারে, আবু দুজানা বাম পিছন দিকে চলে যায়। তীর মারতে 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 যখন তীর শেষ হয়ে গেল, নবী আমার দুই পাহাড়ের চিপার মধ্যে পড়ে গেল। লোহা টুপি ভাঙ্গা লোহা দিয়ে মাথা দিয়ে ডুইকা গেল। নবীর উম্মত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওই লোহার টুপি দাঁত দিয়ে কামড় দিতে গিয়া ওনার দুইটা দাঁতও শহীদ হয়ে গেছে। আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন ডাল হইছেন, নবীকে রক্ষা করার জন্য এমন ডাল হইছেন রে বাজান। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শরীরে 80টা তীরের আঘাত। আজকে নবীর আশিক দাবি করি রে বাজান, নবী যদি আশিক বলে স্বীকার না করে কোনো উপায় নাই রে বাজান। दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने, दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने, रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने। আজকে নবীকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়, আজকে নবীকে জঙ্গি বলে গালি দেয়, আজকে নবীকে ব্যঙ্গচিত্র করে, আজকে নবীর আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে জবাই দিতেছে। আজকে ঘরের মধ্যে নবীর আদর্শ নাই, সমাজের মধ্যে নবীর আদর্শ নাই। তুমি আমি কে দাঁড়াইলো কে বইলো এইটা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত। তোমার আমার মধ্যেও নবীর আদর্শ নাই, যে বইলো তার মধ্যেও নাই, যে দাঁড়াইলো তার মধ্যেও নাই। ঘরের মধ্যেও নবীর আদর্শ নাই, তোমার 3.5 হাত বডির মধ্যে নবীর আদর্শ নাই। নবীর দিন আজকে দিন দিন শেষ হয়ে যাইতেছে রে ভাই। এরে যুবক, দিলের কান দিয়া শোনো আর মাথার সাথে বালিশ লাগাইয়া চিন্তা করো।
তুমি আমি দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া বৈশা বৈশা কে মিলাদ পরে কে দাঁড়ায়া পরে মারামারিতে ব্যস্ত। ওই দ্বারে নবীর দিন, নবীর আদর্শ দিন দিন শেষ হয়ে যাইতেছে। নবী যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ও যুবকের দল, ও গাজীপুরের মুসলমানেরা, আমার দিন শেষ হয়ে যাইতেছে, আমার আদর্শ আজকে বাংলাদেশ থেকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চলতেছে, তোমরা কি করছো? তোরা আমার আশেক দাবি করছো, তোরা আমার সুন্নতের জন্য কি কাজ করছো? আজকে জবাব দে, না হয় আমি নবী তোর জন্য সুপারিশ করব না। এ যুবক, এ বাবা, কি জবাব দিবা চিন্তা করে যাও রে বাজান। দেখো কেমন আশেক, দেখো ওহুদের যুদ্ধের আরেক ইতিহাস। এক বুড়া মহিলার কথা জানো? বৃদ্ধা মহিলা, স্বামী জিহাদের ময়দানে, সন্তান জিহাদের ময়দানে। একজন আইসা বলে, তোমার স্বামী মারা গেছে। বলে, স্বামীর কথা দরকার নেই, আমার নবী কেমন আছে? আরেকজন আইসা বলে, তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। বলে, দরকার নাই, নবী কেমন আছে? আরেকজন আইসা বলে, তোমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে। বুড়ি ডাক দিয়ে কয়, স্বামীর কথা দরকার নাই, ভাইয়ের কথা জানতে চাই না, সন্তানের কথা জানতে চাই না, তোমরা আমাকে জবাব দাও, আমার বিশ্ব নবী কেমন আছে? আমার নবীর পরে আর কিচ্ছু চাই না, আমার নবী আছে তো আমার সব কিছু আছে, আমার নবী নাই আমার কিচ্ছু নাই। একজন আইসা বলে, ওই দেখো নবী আমার আসতেছে। বুড়ি ডাক দিয়ে কয়, আল্লাহ, আমার আর কোনো কিছু চাওয়ার নাই, আমার নবী ভালো আছে। এরে গাজীপুরা মুসলমান, কি জবাব দিবা চিন্তা করো রে বাবা। তবুকের যুদ্ধের ইতিহাস পড়ো। তবুকের যুদ্ধে আমার নবী চান্দা চাইছে জিহাদের জন্য। কি পরিমাণ দান সাহাবায়ে কেরাম করছেন। ওসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি পরিমাণ দান করছেন। আবু বকর সব কিছু নিয়ে আসছেন। বলে, আবু বকর কি থুই আইছেন? বলে, বাড়িতে আল্লাহ আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিচ্ছু নাই। শুধু পুরুষেরা দান করছে তাই না রে ভাই, মহিলারা তাদের ছোট্ট বাচ্চা নবীর কাছে নিয়ে আসছে। বলে, মা, এই ছোট্ট বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? বলে, নবী গো, এই ছোট্ট বাচ্চা কোনো কাজে লাগবে না, আমি জানি গো নবী। আমার বাচ্চা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না, আমি জানি। আমার স্বামী নাই, আমার বড় কোনো সন্তান নাই, ভাইও নাই যে জিহাদে পাঠাবো। কিন্তু নবী, আমার এই ছোট বাচ্চা আছে। কাফেররা যখন আপনাকে তীর মারবো, ওই তীরের সামনে আমার বাচ্চাটাকে রাখবে। বাচ্চার গায়ে তীর লাগবো, আমার বাচ্চা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব, আমার নবী নিরাপদ থাকবো। আমি আমার মনকে সান্ত্বনা দিব, আমার মাসুম বাচ্চার বিনিময় আমার নবী দুনিয়াতে আছে। মহিলারা মাথার চুল কাইটা নিয়ে আসছে পয়গম্বর। এই যে মাথার চুল কাইটা নিয়ে আসলাম, আরবদের মহিলাদের বড় বড় চুল। বলে, মা, চুল দিয়ে কি করব? বলে, নবী গো, কাফেররা আঘাত করবো সাহাবায়ে কেরামকে। কাফেররা যখন আঘাত করব, আমাদের চুল দিয়া বাইন্দা দিবেন, আর রক্ত বাহির হবে না। ও আশিকে রাসূল বাবারা, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করো, তুমি আমি আসলে কি নবীর আশিক হইতে পারলাম কিনা রে বাবা? আজকে নবীর আদর্শ মানতে পারি না, আর আশিক রাসূল দাবি করি, সত্য কিনা রে বাবা? তোমার আমার আশিক দাবি করা কতটুকু সত্য, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করো। এর নবীর উম্মতের দল,
সাহাবায়ে কেরাম কেমন আশিক নবীর প্রতি ছিলেন রে বাজান। আরেকটা ঘটনা শোনাই, শোনো। হায়াতের জিন্দগিতে আর দেখা হয় না, না হয় তুমিও জানো না, আমিও জানি না। কার বাড়িতে জানি আজরাইল দাঁড়ায় রইছে, কার নাম জানি সকালবেলা মসজিদে এলান হয়ে যাবে। এই জন্যই তো কবি ডাক দিয়া কয়, একদিন তোমারি নাম মসজিদে হবে এলান। একদিন তোমারি নাম মসজিদে হবে এলান। তৈরি থেকো, তৈরি রেখো, তৈরি থেকো, তৈরি রেখো, কবরের মাল সামান। একদিন তোমারি নাম মসজিদে হবে এলান। একদিন তোমারি নাম মসজিদে হবে এলান। একটু জিকির করি, লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা, আরো জোরে লা ইলাহা, জোরে লা ইলাহা। জবান খুলে সাজাইল সাদ্দাত জান্নাত বানাইল মনের মতো, রাখলো যখন একটি পাও তুমি আজরাইল পাঠাইলা। লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রাত্র 12:15 বাজে, চলবে না বন্ধ হবে? কি কয়? বন্ধ হোক? ফজর নামাজ পড়তেন না? সবাই পড়বো ইনশাল্লাহ, সবাই ইনশাল্লাহ, সবাই। আর কিছুক্ষণ ইনশাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম কেমন আশিক ছিলেন, কেমন আশিক। আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধ করতে করতে জেরুজালেমের চৌরাস্তায় চলে গেলেন। জেরুজালেমের শাসন তখন খ্রিস্টানদের হাতে ছিল। জেরুজালেমের চৌরাস্তায় ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা মূর্তি ছিল, ভাস্কর্য ছিল। যেই ভাস্কর্যে এখন গোটা বাংলাদেশ গরম। কথা ঠিক কিনা? গোটা বাংলাদেশ গরম। উলামায়ে কেরাম ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে, উলামায়ে কেরাম মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে মাহফিল বন্ধ করে দেয়। কথা ঠিক না বেঠিক? এর নবীর উম্মতের দল যারা মাহফিল বন্ধ করে, আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে কি বলেন শোনেন। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون। আল্লাহ পাক বলতেছেন, কাফেররা বলে লা তাসমাউল কুরআন, লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন, এই কোরআন শুনিও না। ওয়ালগাউ ফীহ, কোরআনের আওয়াজ যেখানে হয়, কোরআনের মাহফিল যেখানে হয়, কোরআনের তাফসির যেখানে হয়, সেখানে হট্টগোল করো। বর্তমান পরিভাষায় 144 জারি করো। কথা ঠিক কিনা? 144 দ্বারা জারি করে দেয়, হট্টগোল করে দেয়, প্রশাসন আইসা স্টেজ ভেঙে দেয়। কথা ঠিক না বেঠিক? তৎকালীন জমানায়
আবু জাহেল বলতো হট্টগোল করো, মুহাম্মদ যেন কোরআনের আওয়াজ মানুষকে না শোনাইতে পারে। আর বর্তমান আবু জাহেলের অন্তর্ভুক্ত পেদাত্তারা, আবু জাহেলের গোষ্ঠীরা মাহফিল বন্ধ করে দেয়, স্টেজ ভেঙে দেয়। কথা ঠিক না বেঠি? লাআল্লাকুম তাগলিবুন, আল্লাহ পাক বলতেছেন তারা শোনায় যাতে তারা কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে বিজয় হতে পারে। কিন্তু না না, কাফেরের দল কোশ্চিন কালেও বিজয় হতে পারবে না, মুসলমানরাই বিজয় হবে। কথা ঠিক না ঠিক? মুসলমানরাই বিজয়, আজ নয় কাল মুসলমানরাই বিজয় হবে। এজন্যই বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, বাতিল সে দবনে ওয়ালে, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम सो बर कर चुका है इंतहा हमारा, सो बर कर चुका है इंतहा हमारा। দুনিয়ার কোন পরশক্তিকে, কোন নেতা নেত্রীর ভয়কে আমরা ভয় করি না। আমরা মুসলমান, আমরা একমাত্র ভয় করি আমাদের আল্লাহকে। কথা ঠিক না ঠিক? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। কোরআন হাদিসের আলো, কোরআন হাদিস যেখানে ইনশাআল্লাহ। আমার ভাইরা, আল্লাহর হাবিবের সাহাবী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধ করতে করতে জেরুজালেমের চৌরাস্তায় চলে গেলেন। জেরুজালেমের চৌরাস্তায় ঈসা পয়গম্বরের ভাস্কর্য মূর্তি। সকালবেলা উঠে দেখা গেল কে জানি মূর্তির নাক ভেঙে ফেলছে। মূর্তি যেই ভাঙুক নাম হবে মুসলমানদের। কথা ঠিক না ঠিক? সিসিটিভির ফুটেজ এত কিছু, তারপরও প্রমাণ হয় না মাদ্রাসার ছাত্ররা ভাঙছে। কথা ঠিক না ঠিক? তাও প্রমাণ করতে পারল না, তাও প্রমাণ করতে পারল না। দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি, শপথ করে বলতেছি, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতেছি, কারো ধর্মে আঘাত করা, কারো ভাস্কর্য ভাঙ্গা এটা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হলো মুসলমানদেরকে বুঝানো। কথা ঠিক না ঠিক? এটা আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ বয়ান করা, আমাদের কাজ হলো এর বিরোধিতা করা। এটা বানাইলে যে কবিরা গুনাহ হবে, জাতির উপরে আল্লাহর গজব আসবে, এইটা বলা ভাঙ্গা আমাদের কাজ না। কথা ঠিক না ঠিক? আমার ভাই, সকালবেলা খ্রিস্টানরা দেখেন পয়গম্বর ঈসার নাক নাই। আসল নাক না নকল নাক? জোরে বলেন। পাথরের নাক নাই। দোষটা কার হলো? জোরে বলেন। যত নন্দগো সব হলো মুসলমানদের। যত দোষ আছে, জঙ্গি কারা? মুসলমানরা। সন্ত্রাস কারা? মুসলমানরা। জঙ্গি কারা? তালেবানরা। সন্ত্রাস কারা? আফগানিস্তানের মুসলমানরা। সন্ত্রাস কারা? ফিলিস্তিনের মুসলমানরা। সন্ত্রাস কারা? কাশ্মীরের মুসলমানরা। সন্ত্রাস কারা? মিয়ানমারের মুসলমানরা। আর যারা আমাদেরকে মারতেছে ওরা সব হলো ভালো না? ওরা সব ভালো, আর আমরা সন্ত্রাস, আমরা জঙ্গি। নাম দিছে কি? জঙ্গি, সন্ত্রাস। অথচ তাকায় দেখুক, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের কাছে কোনো অস্ত্র নাই। ইসরায়েল গুলি করে, ফিলিস্তিনের যুবক পাথর মারে। কথা ঠিক না ঠিক? ফিলিস্তিনের যুবক পাথর মারে। কাশ্মীরে মুদি বাহিনী, এই কসাইয়ের বাহিনী, সন্ত্রাসের বাহিনী নির্বিচারে মুসলমানদেরকে মারতেছে। কাশ্মীরের মুসলমান লকডাউনের মধ্যে আছে। আল্লাহ পাক লকডাউন দিয়ে গোটা দুনিয়াকে দেখায় দিতেছে। কথা ঠিক না ঠিক? কাশ্মীরের মুসলমানদের কোনো অধিকার নাই। ঘর থেকে বাইর হইতে পারে না, বাজার সদাই করতে পারে না, একজন আর একজনের সাথে কথা বলতে পারে না। এর নবীর উম্মত কেমন কষ্ট যে তারা আসিল, লকডাউন দিয়া কিছুটা আমরা বুঝছি, না হয় ওটাও মুসলমান বুঝতো না। কথা ঠিক না ঠিক? এরপরেও আমরা সন্ত্রাস, এরপরেও আমরা, আমাদের যত দোষ, এরপরেও মুসলমানকে দোষ। আর তোমরা সব দুধে দোয়া কুলসি পাতা না। সন্ত্রাসীরা আমাকে কয় সন্ত্রাসী। কথা ঠিক না ঠিক? সন্ত্রাসীরা বলে কি? সন্ত্রাসী। ওরাই সবচাইতে বড় সন্ত্রাস। কথা ঠিক না ঠিক? আমার ভাই নাক নাই, নকল নাক ভাঙিয়া ফেলাইস। খ্রিস্টানরা বলতেছে মুসলমানরাই নাক ভাঙস। লম্বা ঘটনা সংক্ষেপে বলি। মুসলমান আমির সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে, বলে না আমরা মূর্তি বা নাক ভাঙ্গি নাই।
খ্রিস্টানরা বলে না তোমরাই ভাঙছো, বলে না না আমরা ভাঙ্গি নাই, বলে না তোমরাই ভাঙছো। কি করার? বলে আমরা প্রতিশোধ নিব। কি প্রতিশোধ চাও? বলে আমরাও তোমাদের নবীর একটা মূর্তি বানাবো। নাউজুবিল্লাহ বলে, আমরাও তোমাদের নবীর একটা মূর্তি বানাবো, পাথর দিয়া মূর্তি বানায়া আমরা চৌরাস্তায় রেখে তোমাদের ওই নকল নবীর নকল নাক ভাঙবো, এটাই প্রতিশোধ। কিন্তু আল্লাহর হাবিবের সাহাবী এমন আশিক ছিলেন, আমার নবীর নকল একটা মূর্তি বানাবে আবার নাক ভাঙবে, এটাও কোনো সাহাবী সহ্য করতে পারে না। কথা ঠিক না ঠিক? এর নবীর উম্মতের দল। এখানে একটা মাসালা জেনে রেখো রে ভাই, আমরা অনেকে কবরের মধ্যে যে মোমবাতি ধরাই, কথা ঠিক না ঠিক? এ মুসলমানের মধ্যে আছে না নাই? আরো জোরে বলেন। কবরে ফুল দেয় আছে না নাই? কবরে সেজদা করে আছে না নাই? কবরে টাকা দেয় আছে না নাই? এরে কবরে মোমবাতি জ্বালায় আছে না নাই? তুমি এবার আমার কাছে আসো রে বাবা, বোঝো দুনিয়াতে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষের নাম কি? আরো জোরে বলেন। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর পরে ওনার চাইতে সম্মানিত কেউ আছে না নাই? আর নাই, আসবেও না, দুনিয়াতে নাই, আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও আসবে না, বর্তমানেও। কারা কারা হজে গেছেন হাত তোলেন? গেছেন? রওজা শরীফে কারা কারা গেছেন? যারা হজে গেছেন মক্কা শরীফে গেছেন, মদিনা শরীফে গেছেন, রওজায় দাঁড়ায় সালাম দিছেন, এরে বাবা আমার কথা সাক্ষী দিবেন, আমার কথা সাক্ষী দিবেন, সত্য বলবেন, মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহর হাবিবের কবরে কারে কারে টাকা দিতে দেখছেন? কে কাকে দেখছেন? কথা বলেন। আল্লাহর হাবিবের কবরে গরু দিছে কে? কথা বলেন। টাকা দিছে না দেয় নাই? মুরব্বীরা বলতেছেন তো, ওনারাই বলতেছে টাকাও দেয় নাই। তাহলে তো মোমবাতি জ্বলাইছে না? তাও না, মোমবাতিও ধরায় নাই, মোমবাতিও ধরায় নাই, টাকাও দেয় নাই, গরুও দেয় নাই, নতুন নতুন কাপড় লাগাইছে। কথা বলেন। তাও না, তাও না। আচ্ছা, নবীর কাছে কিছু চাইছে? তাও না। কি বলে যখন নবীকে সালাম দেয়? ইয়াল হাজ লা তারফা আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী। ও হাজি, তুমি নবীর সামনে আস্তে কথা বলো। নবীকে আমরা জোরে সালাম দিছি না আস্তে দিছি? জোরে বলেন। যারা হজে গেছেন আস্তে দেয়, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনজনকে সালাম দিয়ে বাইর হয়ে যাও, যাও পশ্চিম দিকে তাকায় আল্লাহর কাছে চাও। কথা ঠিক কিনা? কিন্তু আমার দেশের মুসলমান হাতে পায়ে দইরেও বুঝাইতে পারি না, বাবার কাছে চায়। আছে না নাই? বাবা তোমার বিচার তুমি করো, আমার সাথে বুঝাফেরা করে লাভ নাই। তোমার বাবা শ্রেষ্ঠ না আমার নবী শ্রেষ্ঠ? আরো জোরে বলেন, কে শ্রেষ্ঠ? যদি বাবার কাছে কিছু চাও, যদি বাবার কবরে মোমবাতি জ্বালাও, বাবার কবরে ফুল দাও, বাবার কবরে সেজদা দাও, বাবার কবরে কিছু চাও, তুমি স্বীকার করতেছ তোমার চাইতে, তোমার বাবার চাইতে আমার নবী শ্রেষ্ঠ, তাহলে তো আগে আমার নবীর মাজারে মোমবাতি ধরানোর কথা। কথা ঠিক না ঠিক? আগে যাও নবীর কবরে যে মোমবাতি ধরাও, আগে নবীর কবরে গরু দাও, নবীর কবরে গিরাফ ফল দাও, নবীর কাছে চাও, তারপরে সে পীর বাবার কাছে চাও, কোনো অসুবিধা নাই, আগে ওখানে চাও। যদি বলো না ওখানে চাওয়া যাবে না, তাহলে এখানেও চাওয়া যাবে না, ওখানে মোমবাতি ধরানো যাবে না, তাহলে এখানেও ধরানো যাবে না, ওখানে কবরের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, তাহলে এখানেও চাওয়া যাবে না। সবাই একমত? কারা কারা? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হাত নামান। কারো বিরোধিতা বলছি? কারো বিরুদ্ধে? কারো বিরুদ্ধে না, আপোষের কথা বলছি। যদি ওখানে পারেন এখানে দেন, ওখানেও নাই এখানেও চলবে না। কথা ঠিক না ঠিক? এরা নবীর উম্মতের দল। অতি ভক্তি কিন্তু চোরের লক্ষণ, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। বেশি ভক্তি দেখেন রে ভাই। আল্লাহ পাক নবীর ভালোবাসার মিকদার বলে দিছেন, কতটুকু নবীকে ভালোবাসা যাবে তাও আল্লাহ বলে দিছেন। কথা ঠিক না ঠিক? নবীর সম্মান কতটুকু তাও আল্লাহ বলে দিছেন, নবীকে কি পরিমাণ ভালোবাসা যাবে তাও বলে দিছেন। আমার আল্লাহ বড় না নবী বড়? আরো জোরে বলেন। এই জন্যই আল্লাহ পাক সূরা কাউসারে বলতেছেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। কি বলতেছে? ও পয়গম্বর, আমি আপনাকে দান করলাম। কথা ঠিক কিনা? এবার ছোট করে বোঝেন। আল্লাহ পাক দান করলেন, নবী দানটা গ্রহণ করলেন। কথা ঠিক কিনা? দান করছেন কে? দানটা গ্রহণ করছেন কে? নবী। নবী দান গ্রহিতা, আল্লাহ হলেন দাতা।
এবার দাতা বড় না গ্রহিতা বড়? এই জন্যই বলছেন ইন্না আতাইনাকাল কাউসার। ওগো পয়গম্বর, আমি আল্লাহ আপনাকে কাউসার দান করলাম। কথা ঠিক কিনা? অথচ যুবক, আমার দেশের কিছু দরবার ছন্দ কয়, ছন্দ কয়, ছন্দ। আউয়ালে আখেরে তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি, কয় কিনা? আউয়ালে আখেরে তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি। কেউ বলে নবী মুস্তাফা, কেউ বলে হুবহু খোদা। আরো আস্তে কর নাউজুবিল্লাহ। কি বুঝছেন? কি বুঝলেন? আউয়ালে আখেরে তুমি, প্রথমেও তুমি, শেষেও তুমি, জাহেরে বাতেনে তুমি, জাহেরে তুমি, বাতেনে তুমি। কেউ বলে নবী মুস্তাফা, কেউ বলে হুবহু খোদা। মুসলমান চিল্লে কর নাউজুবিল্লাহ। নবীরে কই নিছে? জোরে বলেন। কার কাছে বানাইছে? ইমান আছে না গেছে? আরো জোরে কর, আছে না গেছে? এটা বুঝতে কি কোরআন হাদিস দরকার? এরকম বলে কি বলে না? বাবা তুমি চিন্তা করো, তুমি মাথাটাকে বালিশের সাথে লাগাও, তারপর চিন্তা করো। যদি আমি ভুল বলি, জিহ্বাটা টান দিয়ে দইরা কাটতে দাও, আমার জিহ্বাটা দইরা কাটতে দাও। এতে আপনি মিথ্যা বলছস বেটা তুই, এরকম বলে না। কথা ঠিক কিনা? কথাটা কি ঠিক আছে না ভুল? ছাড়তে রাজি আছি ইনশাল্লাহ? ছাড়তে রাজি আছি ইনশাল্লাহ? আমার ভাই মুসলমানরা বলল না না, আমরা কোশ্চিন কেন কোনো মূর্তির নাক ভাঙতে পারি না? বলে না তোমরাই ভাঙছো, আমরা প্রতিশোধ নিব। কিভাবে প্রতিশোধ নিবা? বলে তোমাদের নবীর মূর্তি বানায় নাক ভাঙ্গে প্রতিশোধ নিব। মুসলমান সিফা সালার আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, ও খ্রিস্টান বাহিনী, তোমরা আমাদের নবীর মূর্তি না বানায়, আমরা যদি তোমাদেরকে জ্যান্ত একটা নাক কাইটা দিয়ে দেই, তোমরা কি রাজি হবা, খুশি হবা? তোমাদের কি প্রতিশোধ হবে? বলে কার নাকটা দিবা, আগে লোকটার নাম বলো। বলে ওই লোকটা হলাম আমি। সুবহানাল্লাহ। মুসলমান সিফা সালারের নাক দিয়ে দিব, এর চাইতে আর কি হতে পারে? ওরা বলে আমরা রাজি। নাকটাও কার? মুসলমান সিফা সালারের, মুসলমান আমিরের নাক। নকল নাকের বিনিময়ে জিন্দা নাক দিয়ে দিব। নবীর ইজ্জতের জন্য মুসলমান তার আসল নাক কাইটা দিব। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। অমুক দিন স্টেজ করা হলো, বিশাল বড় স্টেজ। গোটা জেরুজালেমের মানুষ ময়দানের মধ্যে, একদিকে আনন্দ আর একদিকে কান্নার রোল। মুসলমানরা কান্দে, খ্রিস্টানরা বড় আনন্দ উল্লাস। আজকে মুসলমানদের ইজ্জত শেষ হয়ে যায়। মুসলমান সিফা সালারের নাক কেটে দেওয়া হবে। জল্লাদ রেডি হয়ে গেছে, মুসলমান আমির দাঁড়ায় গেছে, আমার নাক কাটুক। জল্লাদ নাক ঠাক সামনে নিয়ে আসছে, জল্লাদ নাকের কাছে চলে আসছে, নাক কাটবে। সবাই নিষেধ করে, না না, মুসলমান আমিরের নাক কাইটো না। মুসলমান আমির ডাক দিয়ে বলে, তোমরা বাধা দিও না। কিয়ামতের ময়দানে যখন পয়গম্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, ও আমর ইবনে আস, যখন আমার নবীর মূর্তি বানায়া নকল নাক ভাঙতে চাইছে, আমার ইজ্জত হানি করতে চাইছে, তুমি আমার সাহাবী আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য কি করছো? তখন আমি পয়গম্বরের সামনে দাঁড়ায় বলবো, পয়গম্বর, আপনার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য আমি আমার জিন্দা নাক কাইটা দিছি। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। আমার ভাইরা, নাক যখন কাটতে গেছে, কাটবে কাটবে এমন অবস্থায় এক ইহুদি পণ্ডিত নকল নাক নিয়ে দাঁড়ায় গেছে। ও খ্রিস্টানের দল, ও খ্রিস্টানের দল, মুসলমান আমিরের নাকটা কাটিস না রে। বলে কেন, তুমি কে? বলে এই দেখো আমার হাতে ঈসা পয়গম্বরের নকল নাক। মুসলমান নাকটা ভাঙ্গে নাই রে, আমি নাকটা ভাঙছিলাম। বলে তুমি খ্রিস্টান হয়ে কেন আমাদের নবীর নাক ভাঙছো?
বলো মুসলমানদেরকে অপমান করার জন্য, মুসলমান নবীকে অপমান করার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল মুসলমানদের নবীর একটা নাক বানাবো, একটা মূর্তি বানায়া নাক বানায়া ওই নাকটাকে বাইঙ্গা মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নিব। কিন্তু তাকায়া দেখলাম যে এই নবীর উম্মত নিজের জ্যান্ত নাক দেয়া দিতে পারে, ওই উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে পারে না। চল চল আমরা ওই মুসলমানের হাতে হাত দিয়া মুসলমান হইয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার ভাই, এই ছিল সাহাবায়ে কেরাম, এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের ইশক, এই ছিল তারা রাসূলের প্রতি আশিক। আর আমরা কেমন আশিক হইলাম চিন্তা করো আমার ভাই। আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবকে কেমন মুহাব্বত করতো কয়েকটা ঘটনা শুনাইলাম। এর নবীর উম্মত, আমি আপনাদের সামনে একটা আয়াত পাঠ করেছি। আল্লাহ পাক বলতেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আল্লাহ পাক বলতেছেন, এ দুনিয়ার মানুষ শোনো, আমার রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুবহানাল্লাহ। উত্তম আদর্শ আমার নবীর মধ্যে। আমার নবীর আদর্শ যদি গ্রহণ করো, আমার নবীর আদর্শ যদি মানো, আমার নবীর সুন্নত যদি মানো, তুমি ঘরে শান্তি পাইবা, সমাজে শান্তি পাইবা, রাষ্ট্রে শান্তি পাইবা। আজকে সমাজের দিকে তাকাও, রাষ্ট্রের দিকে তাকাও, ঘরের দিকে তাকাও, ঘরের মধ্যে শান্তি নাই, সমাজের মধ্যে শান্তি নাই, রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি নাই। দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, প্রিজিং, এমন কোন অপকর্ম নাই। ধর্ষণ আমার সমাজে আজকে মহামারী, এমন কোন অপকর্ম নাই আমার দেশে ঘটে না, এমন কোন অপকর্ম নাই আমার সমাজে ঘটে না। কথা ঠিক না বেঠিক? কারণ কিরে বাজান, কারণ হলো সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে আজকে বিশ্ব নবীর আদর্শ নাই। কথা ঠিক না বেঠিক? আজকে সমাজের মধ্যে বিশ্ব নবীর আদর্শ নাই। আমার দেশ, এই সোনার বাংলাদেশ 50 বছর হয়েছে স্বাধীন হয়েছে, আজকে চুরি বন্ধ হয় নাই, ডাকাতি বন্ধ হয় নাই, ইফটিজিং বন্ধ হয় নাই, দুর্নীতি বন্ধ হয় নাই। কারণ কি রে বাবা, যারা বলে এগুলা বন্ধ করব, শেষমেশ দেখা যায় তারাই ওই রোগের রোগী। কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক। এই জন্য সব জায়গায় বিশ্বনবীর আদর্শ, বিশ্বনবীর সুন্নত মেনে নাও, বিশ্বনবীর আদর্শ মেনে নাও, তাহলেই তুমি ঘরে বাইরে সমাজে রাষ্ট্রে সব জায়গায় শান্তি পাইবা। পয়গম্বর হাদিসে বলেন, বুইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক, আমাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আখলাক দিয়া দুনিয়াতে পাঠাইছে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমার ভাই, কি বুঝাইতে চাইলাম? হাদিসে কি বুঝাইলাম আর আয়াতে কি বুঝাইলাম? আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন, আমার নবীর আদর্শই তোমাদের জন্য একমাত্র উপায়। বিশ্ব নবীর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। নবীর আদর্শ মানো, শান্তি পাইবা। ঘরের মধ্যে পরকিয়া, স্বামী স্ত্রীর সমস্যা, নবীর আদর্শ মানো। কথা ঠিক কিনা? আর আমার নবীর আখলাক ছিল সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। বুইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক, আল্লাহ পাক আমার নবীকে শ্রেষ্ঠ আখলাক দিয়া, চরিত্র দিয়া দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এই নবীর চরিত্র যুবকরা মানতে রাজি আছে ইনশাআল্লাহ? যুবকরা একটু দাঁড়াও, যুবকরা দাঁড়াও, যুবকরা, 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 যুবকরা খুশি খুশি ইনশাআল্লাহ সবাই হাত তুলি। এই শুনে লো আগে, আর কোনোদিন দাড়ি কাটবো না। যারা 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 রাজি আছি, ওয়াদা করতেছি, হাত দুটো টান করি। আল্লাহ, জোরে ডাক দি আল্লাহ। আর দাড়িতে খুর লাগাবো না। হ্যাঁ, লারা দেই, লারা দেই। খুর লাগাবো না। আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন। এবার বুড়া বাবারা সবাই হাত তুলি। আল্লাহ, আজকের প্রথম মাহফিল, ওয়াদা করতেছি আল্লাহ, নামাজ ছাড়বো না, নামাজ ছাড়বো না। মা বোনরা ওয়াদা করেন, নামাজ নিজেরা মারামারি করবো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করেন। যাদের উদ্যোগ এই মাহফিল হয়েছে, বিশেষভাবে যারা ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে সালাউদ্দিন ভাই, আরো যে আমার ভাই আছেন, হ্যাঁ, যে কষ্ট করছেন। যুবকরা কি কয়? যুবকরা ইনশাল্লাহ, 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 আল্লাহ সবাই কবুল করুক। আর যুবকদের উদ্দেশ্যে, যুবকরা, এটাকে এবারই হইব না, প্রত্যেক বছর হবে ইনশাল্লাহ? ইনশাল্লাহ, প্রত্যেক বছর ইনশাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুক ইনশাল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দোয়া হবে ইনশাল্লাহ।